سے اور گناہ بھی جو ہے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بے حیائی سے بھی رک جاتا ہے اور بری باتوں سے بھی رک جاتا ہے۔ یہ نمازی کو انعام دیا جا رہا ہے، یہ نمازی کو انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ جب تو رب کے حضور ہاتھ باندھے گا، جب تو رب کے حضور نگاہیں جھکائے گا اور سر جھکا کے کھڑا ہوگا اور پھر رب کے آگے سجدہ کرے گا تو پھر تیرے گناہ سے تجھے دور کر دیا جائے گا، پھر تجھے بے حیائی سے دور کر دیا جائے گا، پھر تجھے گناہوں کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا، پھر تجھے بے حیائی کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ بس حکم یہ ہے کہ تو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر، اس کے بعد پھر تو گناہ نہیں کرے گا، بلکہ تجھے گناہوں سے دھو دیا جائے گا اور گزشتہ جو تو نے گناہ کر لیے ہیں وہ بھی نماز کے صدقے میں معاف کر دیے جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا اپنے حضور کے، اپنے رب کے قریب ہوتا، وسجد واقترب، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا۔ جب بندہ سجدہ کرتا تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کے لیے پانی بھرتا ہے اور یوں ہی پانی اپنے منہ میں لیتا تو اس کے منہ کے گناہ تمام دور کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ ناک میں پانی چڑھاتا تو اس کے ناک سے گناہوں کو ہٹا دیا جاتا، پھر وہ چہرے پر پانی ڈالتا تو اس کے چہرے سے گناہوں کو گرا دیا جاتا، گناہوں کو ختم کر دیا جاتا، پھر وہ سر کا مسح کرتا تو اس کے سر سے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا، اور پھر وہ جو اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت دھوتا ہے تو پھر اس کے ناخنوں تک کے تمام گناہوں کو دھو دیا جاتا، اور پھر وہ اس کے بعد پیر دھوتا تو اس کے پیروں کے ناخن تک، یہاں تک کہ مقصد یہ کہ جب وہ وضو کرتا تو اس کے جسم سے گناہ یوں ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی لیتے ہی اس کے جسم سے گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم اسے نیکی لکھ دی جاتی، ہر قدم نیکی لکھ دی جاتی، ہر قدم نیکی لکھ دی جاتی۔ پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو مسجد کے اندر جب تک وہ بیٹھا رہتا اس کی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اگر وہ کچھ نہ پڑھے تب بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پڑھے تو یہ تو افضل ہے، یہ تو اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نہ بھی پڑھے تب بھی حکم یہ کہ وہ عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہو، بس صرف مسجد کا ارادہ کرے تب جو نیکی میں لکھا جا رہا تو وہ تو ہم مسجد کے اندر حاضر ہو گیا، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا تو پھر اس کے نام اعمال میں نیکی ہی درج کر دی جاتی، نیکی ہی درج کر دی جاتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اور پھر رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے اور پھر رب کی رحمت میں نگاہیں ڈالتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے رب کے حضور اور پھر رب سے دعا مانگے، جس چیز کی اسے حاجت ہو تو پھر اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، عبادت کے ذریعے سے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب میرے کو کوئی حاجت ہوتی ہے، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ میں رب کے حضور پہنچتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، پھر اپنی حاجت کو رب سے رکھتا ہوں، اپنی فریاد رب سے رکھتا ہوں، ضرور میری فریاد ہوتی۔ تو آقا کریم نے امت کو یہ سبق دیا کہ جب تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو، جب تم کوئی پریشانی ہو، تمہارے سروں پر کوئی غم آئے، تمہارے دل پر کوئی فکر اور غم کا پہاڑ ٹوٹے تو تم کسی دوسرے کے پاس نہ جاؤ، دنیا کے امیر بادشاہوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنے رب کے حضور مسجد میں حاضر ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اپنے دل کے بیان، اپنے دل کی فریاد اپنے رب سے رکھو، جو تمہارے دل کے غموں کو دور کرنے والا، جو تمہیں بیماری سے شفا دینے والا ہے، جو تمہیں 2 وقت کی روٹی عطا کرنے والا، جو تمہیں پریشانی میں تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اس سے
परेशानी की फरियाद ना करो तब भी वो तुम्हारी परेशानी को दूर कर देता है। उस रब के हुजूर जाकर अपनी फरियादें रखो, उस रब के हुजूर जाकर झुको और उससे अपनी हाजत तलब करो, वो ज़रूर तुम्हारी हाजतों को पूरा करेगा। मेरा रब बड़ा मेहरबान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने रब को याद करता है, जब बंदा अपने रब को याद करता है तो मेरा रब उसके तरफ मुतवज्जो हो जाता है, उसके तरफ देखता है और नज़र रहमत से उसके तरफ देखता है, नज़र रहमत से उसके तरफ देखता है। लेकिन आज हमारा ये हाल है, अगर कोई हमें परेशानी होती है तो हम रब के हुजूर नहीं जाते, हम रब के तरफ नहीं जाते, बल्कि दुनिया के अमीरों की तरफ पहुंच जाते हैं जल्दी, लेकिन रब के हुजूर नहीं जाते। लेकिन दुनिया के अमीर हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, रब ही दूर कर सकता है, वो तो ज़रिया ही बन सकते हैं सिर्फ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो आपकी ज़िंदगी में एक मरतबा आपको आँखों की तकलीफ़ हुई, आँखों में बेहिसाब तकलीफ़ हुई, तो आप एक हकीम के पास गए और जाने के बाद उससे जो शिकायत की कि मेरी आँखों में तकलीफ़ है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो हकीम ने कहा आपकी आँखें दुरुस्त हो जाएंगी, आपकी आँखों का इलाज मेरे पास है, आपकी आँखें इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन आपको एक बात मानना होगी। कहा कि वो बात क्या है? कहा थोड़ी मुश्किल है। कहा कि बताओ, अगर इंशाअल्लाह अगर होगी तो पूरी करूँगा। कहा कि आपको चंद दिन रब के हुजूर सजदा नहीं करना, चंद दिन आपको नमाज नहीं पढ़नी। तो कहा नहीं, बल्कि अगर ज़िंदगी भर मुझे अंधा रहना गवारा है तो मैं उसको गवारा कर सकता हूँ, ज़िंदगी भर अंधा रह सकता हूँ, लेकिन मैं रब के हुजूर सजदों से मुँह नहीं मोड़ता, मैं रब के हुजूर सजदों से अपने जी को नहीं चुराता, अपने दिल को नहीं चुराता। मैं अंधा रहना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज को तर्क करना गवारा नहीं कर सकता। तो आपने जब नमाज अदा की और फिर नमाज अदा करने के बाद रब के हुजूर सजदा किया और फिर रब से यही फरियाद रखी, कहा कि मैं एक हकीम के पास पहुंचा तो उसने तो मुझे सजदों से महरूम करना चाहा, अब मैं चाहता हूं कि मैं सजदों से महरूम नहीं रहूँगा, ज़िंदगी भर आँखों से महरूम रह सकता हूँ, और मैं तुझसे दुआ करता हूँ अगर मौला तो मेरी आँखों को शिफा बख्शना चाहता तो मेरी आँखों को शिफा बख्श दे। इतना ही कहना था, फ़ौरन आँखें जो हैं, फ़ौरन आँखों में रोशनी आ गई और उन्हें दिखना शुरू हो गया और वो देखने लगे। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी ने उम्मत को दर्स दिया और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को बता दिया कि जब कोई परेशानी आ जाए और उसमें नमाज का ना हुक्म दिया जाए तो नमाज ना छोड़ना, बल्कि नमाज अदा करना। नमाज ही वो इबादत है जो दिली की रूहानी और दिलों को साफ़ करती है। नमाज ही वो इबादत है जो आँखों से बेहयाई को निकालती है। नमाज ही वो इबादत है जो मोहब्बत पैदा करती है, और नमाज ही वो इबादत है जो लोगों को आपस में मिलाती है, और नमाज ही वो इबादत है जो लोगों को बुराई बेहयाई से रोकती। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज ही वो इबादत है जो बंदे को गुनाहों से और बंदों को बेहयाई और बुरी बातों से दूर रखती है, बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। और आके करीम ने फरमाया कि सबसे बड़ा तो मोमिन के लिए ये एजाज़ है और ये सआदत मनती है कि जब वो नमाज़ पढ़ता तो जब वो सजदा करता तो मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है, जब वो सजदा करता तो मेरे कल्ब को सुकून मिलता है, कल्ब को सुरूर होता है और ठंडक पहुंचती है। तो आके करीम ने फरमाया कि ग़ुलाम नमाज अदा करे और ठंडक जो है उसके आका को पहुँचे। यही मेरे ग़ुलामों की कैफियत होती है कि जब वो सजदा करते तो मुझे ठंडक पहुंचती है। तो फिर ज़िंदगी ऐसे बनाओ जिसमें अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसके हुजूर भी राज़ी हो जाएं और उसके बंदे भी राज़ी हो जाएं। जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ है और नमाज से महरूम है, नमाज जैसी इबादत उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो फिर समझ लो कुछ नहीं है। और अगर उसकी ज़िंदगी में नमाज है, चाहे 2 वक्त की रोटी उसे टाइम से मैसर नहीं होती, तो समझ लो वो ज़माने का सबसे ज़्यादा मालदार और सबसे ज़्यादा अमीर है। तो हमारी ज़िंदगी में आज ये ज़रूरी है कि हम रब के हुजूर सजदों से मुँह ना मोड़ें, रब के हुजूर सजदे करते रहें।